Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of English grammar. In this session, we are going to learn framing WH question by how. Learning outcomes, I mean what are we going to learn now? এখন আমরা কি শিখতে যাইতেছি? Number 1, what is how কি? Number 2, how to frame WH question by how. WH word how দ্বারা কিভাবে WH question গঠন করা যায়? Episode number 1. Here I am Bikash Sarkar with you until the end of this presentation. WH word how is this is the target point of learning now. First of all, what is how? How is an interrogative adverb which is used to ask questions about the way an action occurs. Now in Bengali, বাংলায় how অর্থ কিভাবে বা কেমন করে। how একটি অ্যাডভার্ব যা একটি কাজ কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হয়। WH word how can be used as adverb and conjunction. এই WH word how interrogative adverb এবং conjunction হিসাবে ব্যবহৃত হয়। WH word how is also used to ask about the condition or quality or the extent degree of something. Now the Bengali version of this sentence, কোনো কিছুর অবস্থা, গুণ এবং মাত্রা ডিগ্রি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে WH word how টি ব্যবহৃত হয়। Let's frame WH question by using how. এখন how দিয়ে আমরা WH question গঠন শিখব। Step 1, how to frame WH question by using how. How দিয়ে কিভাবে WH question গঠন করা যায়? Now this is a statement. The boy opened the door with a key. একটি চাবি দ্বারা বালকটি দরজাটি খুলেছিল। Now let's frame WH question. Yes, this is the WH question. How did the boy open the door? How did the boy open the door? বালকটি কিভাবে দরজাটি খুলেছিল? প্রথমে আমরা how নিয়েছি, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট অনুযায়ী এবং টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ব, এরপর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টিগ্রেশন সাইন। Another statement, Lopa went to college on foot. লোপা পায়ে হেঁটে কলেজে গিয়েছিল। Now WH question, how did Lopa go to college? লোপা কিভাবে কলেজে গিয়েছিল? WH word how plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of integration sign. Here is a picture. How did Lopa go to college? স্টেটমেন্টে আমরা বলছিলাম Lopa went to college on foot. পায়ে হেঁটে লোপা কলেজে গিয়েছিল। এই সেন্টেন্সটায় on foot কে টার্গেট করে আমরা how দিয়ে কোশ্চেন করেছি। Another sentence, the man is walking slowly. লোকটি ধীরে ধীরে হাঁটছে। Now the WH question, how is the man walking? Now the Bengali version, লোকটি কিভাবে হাঁটছে? এখানে আমরা slowly কে টার্গেট করে কোশ্চেন করেছি how দ্বারা। Here is a picture. How is the man walking? লোকটি কিভাবে হাঁটছে? This is the WH question. Now the answer, slowly. লোকটি ধীরে ধীরে হাঁটছে। অর্থাৎ ওই কোশ্চেনটার উত্তরে আমরা পেয়েছি স্লোলি। উপরের স্টেটমেন্টে স্লোলি কে টার্গেট করে আমরা WH কোশ্চেন করেছি এবং এই WH কোশ্চেনের উত্তরে কিন্তু আমরা উত্তর পাচ্ছি স্লোলি। দিস ইজ এ নোট, কোন কাজ কেমন করে বা কিভাবে করা হয় বোঝাতে হাউ দ্বারা কোশ্চেন করতে হবে। Another example, he has reached the station by a taxi. He has reached the station by a taxi. সে একটি ট্যাক্সি যোগে স্টেশনে গিয়েছে। Now the WH question, how has he reached the station? Now the structural pattern, how plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of integration sign. এখানে আমরা উপরের সেন্টেন্সটাতে দেখি, this sentence is framed according to this structure. Now step 2, WH question by how দ্বারা WH question গঠন। This is a statement, David is very kind and compassionate.
ডেভিড খুবই দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল। নাও ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হাউ ইজ ডেভিড? ডেভিড কেমন? এখানে কাইন্ড এবং কম্প্যাশনেট এটাকে টার্গেট করে আমরা হাউ দিয়ে কোশ্চেন করেছি। আর এই সেন্টেন্সে এই বি ভার্বটাই মেইন ভার্ব। আসলে এই বি ভার্বটা এখানে লিঙ্কিং ভার্ব, আর কাইন্ড এন্ড কম্প্যাশনেট ইট ইজ অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এখানে কোশ্চেন করেছি হাউ দি, হাউ প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন, এই প্যাটার্ন ফলো করে করেছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য গার্ল ইজ কিউট, মেয়েটি সুন্দর। দ্য গার্ল ইজ কিউট। ওকে, দিস ইজ দ্য ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হাউ ইজ দ্য গার্ল? মেয়েটি কেমন? এই কিউট কে টার্গেট করে কোশ্চেন করেছি হাউ দ্বারা, হাউ প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন। দিস ইজ এ পিকচার, হাউ ইজ দ্য গার্ল? মেয়েটি কেমন? নাও দ্য স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, হাউ প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন। Here to be verb is the main verb, অর্থাৎ টু বি ভার্ব আর লিঙ্কিং ভার্বটা যখন মেইন ভার্ব হয় তখন এই স্ট্রাকচারটি প্রয়োগ করতে হয়। এখানে ভার্ব মানে অ্যাকচুয়ালি বি ভার্ব, হাউ প্লাস বি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য পেশেন্ট ইজ ওয়েল টুডে, রোগীটি আজকে ভালো। নাও দ্য ডাব্লিউএস কোশ্চেন, হাউ ইজ দ্য পেশেন্ট টুডে? রোগীটি আজকে কেমন? এখানে এই ওয়েল কে টার্গেট করে আমরা হাউ দিয়ে কোশ্চেন করেছি। হাউ নিয়েছি, এবারে ভার্ব বি ভার্ব মানে এখানে মেইন ভার্ব, তারপর সাবজেক্ট দি পেশেন্ট, এক্সটেনশন টুডে নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। দিস ইজ দ্য বেঙ্গলি ভার্সন অফ দ্য সেন্টেন্স, আজ রোগীটি কেমন আছে। নাও হিয়ার ইজ এ নোট, কোন সাবজেক্টের অবস্থা গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হাউ ব্যবহৃত হয়। এখানে এই দি পেশেন্টের অর্থাৎ এই পেশেন্টের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করতে হাউ দিয়ে কোশ্চেন করেছি। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, মেয়েটি অধ্যয়নশীল বা পড়ুয়া। দ্য গার্ল ইজ স্টাডিয়াস। এই অধ্যয়নশীল বা পড়ুয়ার জন্য আমরা স্টাডিয়াসটি ব্যবহার করছি। এখানে ইজ টি লিঙ্কিং ভার্ব আর স্টাডিয়াস ইট ইজ এ কমপ্লিমেন্ট অ্যাডজেক্টিভ। এন্ড দিস ইজ এ পিকচার, দ্য গার্ল ইজ স্টাডিয়াস। এই কমপ্লিমেন্ট অ্যাডজেক্টিভকে টার্গেট করেই আমরা হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব। নাও দ্য ডাব্লিউএস কোশ্চেন অফ দিস সেন্টেন্স, হাউ ইজ দ্য গার্ল? মেয়েটি কেমন? মেয়েটির এই স্টাডিয়াস গুণকে টার্গেট করে আমরা এখানে হাউ দিয়ে কোশ্চেন করছি। আগের সেন্টেন্সে আমরা অবস্থাকে টার্গেট করে কোশ্চেন করেছিলাম, এখানে গুণকে টার্গেট করে হাউ দিয়ে কোশ্চেন করেছি। হাউ ইজ দ্য গার্ল? মেয়েটি কেমন? আনসার হবে স্টাডিয়াস। ওকে, নাও হিয়ার ইজ এ নোট, কোন সেন্টেন্সের অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টকে হাউ দ্বারা কোশ্চেন করতে হয়। এখানে আমরা স্টাডিয়াস এই অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টকে হাউ দ্বারা কোশ্চেন করেছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, কমপ্লিমেন্ট এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডের সেপারেট দুটো ক্লাস রয়েছে, ইউ ক্যান রিভিউ দ্যাট ওয়ান ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্টের এই গুণ বা অবস্থাকে টার্গেট করে হাউ দিয়ে কোশ্চেন করতে হয়। নেক্সট স্টেপ নাম্বার 3, ডাব্লিউএস কোশ্চেন বাই হাউ। হাউ দ্বারা ডাব্লিউএস কোশ্চেন গঠন। দিস ইজ এ স্টেটমেন্ট, ঢাকা ইজ 200 কিলোমিটার ফ্রম কুষ্টিয়া। Now the WH question, how far is Dhaka from Kushtia? Here is the Bengali version of this sentence, Kushtia থেকে ঢাকা কত দূর? Now the structural pattern, how plus adjective plus verb plus subject plus extension. To be verb যখন main verb। এই সেন্টেন্সে এই ইজটা টু বি ভার্ব ছিল, এটাই ছিল মেইন ভার্ব। আর টু বি ভার্ব যখন মেইন ভার্ব তখন এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নটি আমরা প্রয়োগ করব। তবে দূরত্ব যখন বোঝায় তখন হাউ ফার আমরা ব্যবহার করব। এই জন্য আমরা স্ট্রাকচারে বলেছি হাউ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ। হাউ ফারটা আগে নেব, দূরত্ব বোঝালে হাউ ফার আগে নিব, এরপরে ভার্ব নিব, তারপর সাবজেক্ট, তারপর এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অনুসারে আমরা এই সেন্টেন্সটি গঠন করেছি। হাউ ফার ইজ ঢাকা ফ্রম কুষ্টিয়া? কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা কত দূর? গতি বোঝালে হাউ ফাস্ট, দূরত্ব বোঝালে হাউ ফার, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার দূরত্ব এরকম বোঝাতে হাউ ফার। আর একটা দূরত্ব বোঝালে হাউ লং, যখন কোনো দূরত্ব একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যখন অতিক্রম করা হয় তখন সেক্ষেত্রে হাউ লং। অ্যানাদার ওয়ান, সময়ের ব্যাপ্তি বোঝালে হাউ লং, একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আর একটা নির্দিষ্ট সময় এরকম সময়ের ব্যাপ্তি বোঝালে হাউ লং। নাও নেক্সট, পুনঃ পুনঃ ঘটে এরকম কোন ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটে এরকম বোঝালে হাউ অফেন। নেক্সট ওয়ান, তাপমাত্রা বোঝালে হাউ কোল্ড, হাউ হট বা হাউ ওয়ার্ম। গভীরতা বোঝালে হাউ ডিপ। দ্বারা ডাব্লিউএস কোশ্চেন শুরু করতে হবে। তাহলে এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এগুলো দ্বারা আমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেন শুরু করব যখন বাম সাইডের এই এক্সপ্রেশন গুলো আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে লক্ষ্য করব। নেক্সট,
ট্রেনটি ঘন্টায় 750 কিলোমিটার বেগে চলে। এখানে গতিবেগ বোঝানো হয়েছে। Now the English version of the sentence, the train runs 750 kilometers per hour. This is the WH question of the sentence. 750 kilometers per hour. এই গতিটাকে টার্গেট করে আমরা how fast দিয়ে কোশ্চেন করব। How fast plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension. Now the Bengali version of the sentence, প্রতি ঘন্টায় ট্রেনটি কত দ্রুত চলে। Now this is a picture of a train. How fast does the train run per hour? ট্রেনটি ঘন্টায় কত কিলোমিটার গতিতে চলে। নেক্সট, আমরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করি। We work here from dawn to dusk. From dawn to dusk এটাকে টার্গেট করে আমরা এখন কোশ্চেন করব। Span of time, একটা সময়ের ব্যাপ্তি বুঝিয়েছে, এটাকে টার্গেট করে আমরা how ওখান দিয়ে কোশ্চেন করব। How long do you work here? WH কোশ্চেন করবার সময় উইটা ইউ হয়ে যায়, আর এখানে সময়ের ব্যাপ্তি একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আরেকটা নির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ সময়ের ব্যাপ্তি বুঝিয়েছে, তাই হাউ লং দিয়ে কোশ্চেন করেছে। হাউ লং প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। নাও দ্য বেঙ্গলি ভার্সন অফ দিস সেন্টেন্স, আপনারা এখানে কতক্ষণ ব্যাপী কাজ করেন। নেক্সট, স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, হাউ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। তো উপরের এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অনুসারেই গঠন করেছি। নেক্সট, মুসলমানরা প্রতিদিন 5 বার প্রার্থনা করে। This is the English version of this sentence. The Muslims say their prayer 5 times per day. Frequency মানে পুনঃ পুনঃ কোনো ঘটনা ঘটা, বারবার কোনো ঘটনা ঘটা। এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আনসার করব? Yes, how often do the Muslims say their prayers? পুনঃ পুনঃ ঘটে, এই জন্য আমরা how often দেয়া সেন্টেন্স শুরু করেছি। How often plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension, note of interrogation sign. Now this sentence can be solved in another way. How many times do the Muslims say their prayers? Now the Bengali version of this sentence, মুসলমানরা কতবার তাদের নামাজ পড়ে। এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যখন how many times বলছি তখন কিন্তু আরেকভাবে অনুবাদ করা যায়। দেখি সেটা, কখন কখন মুসলমানরা তাদের নামাজ পড়ে। আমরা how often দিয়ে যখন কোশ্চেন করছি তখন কিন্তু আমরা এই দুই ভাবেই অনুবাদ করতে পারি। মুসলমানরা কতবার তাদের প্রার্থনা করে, অথবা কখন কখন মুসলমানরা তাদের নামাজ পড়ে বা প্রার্থনা করে। আর এই সেন্টেন্সটি দুই ভাবেই আমরা সলভ করতে পারবো। অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি যখন বোঝায় তখন হাউ অফেন দিয়ে অথবা হাউ মেনি টাইমস এটা দিয়ে আমরা WH কোশ্চেন শুরু করতে পারবো। Another example, সে দিনে 2 বার ভাত খায়। English version of this sentence, he eats rice twice per day. সে দিনে 2 বার ভাত খায়। This is the WH question, how often does he eat rice? এই twice দ্বারা ফ্রিকোয়েন্সি বা কোনো ঘটনা বারবার ঘটে এরকম বোঝাচ্ছে, তাই আমরা how often দিয়ে কোশ্চেন করেছি। Now another answer, how many times does he eat rice per day? এই সেন্টেন্সটার আনসার আমরা দুই ভাবেই করতে পারি। This is the Bengali version of the sentence, সে দিনে কতবার ভাত খায়। এটাকে আরেকভাবে অনুবাদ করা যায়, সে দিনে কখন কখন ভাত খায়। Now the picture, yes, সে দিনে কখন কখন ভাত খায়। How often does he eat rice? Step 4, WH question by how. This is a statement, the boy has bought 12 eggs from market. Now WH question, how many eggs has the boy bought from market? This is the Bengali version, ছেলেটি বাজার থেকে কয়টি ডিম কিনেছে। এই সেন্টেন্সে আমরা 12 eggs পরিমাণবাচক বা কাউন্টেবল নাউন যখন থাকে তখন তোমরা how many প্লাস যে নাউনটা থাকবে, কাউন্টেবল যে নাউনটা, তাহলে how many eggs এবার অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্ন অনুসারে সাজিয়েছি। নাও দ্য স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, how many প্লাস নাউন, তাহলে how many এর সাথে যে নাউনের কথা সেন্টেন্স উল্লেখ থাকবে সেই নাউনটা বলবে, এরপর অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন। অ্যাকর্ডিং টু দিস প্যাটার্ন we framed this sentence here.
Now this is a note, countable noun বা পরিমাণবাচক নাউনের ক্ষেত্রে how many plus ওই পরিমাণবাচক নাউন দ্বারা WH কোশ্চেন শুরু করতে হবে। তাহলে যখন countable noun থাকবে তাহলে how many plus নাউন এটা দ্বারা WH কোশ্চেন শুরু করব। এক্সাম্পল, লিন্ডা গতকাল 5টি আপেল খেয়েছিল। Now the English version, Linda ate 5 apples yesterday. This is the WH question. How many apples did Linda eat yesterday? এখানে সংখ্যাবাচক নাউন ছিল, তাই how many প্লাস ওই নাউনটা অ্যাপেলস নিয়েছি। এরপর অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট ছিল অক্সিলারি ডিড নিয়েছি তাই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে। yesterday এটা আছে এক্সটেনশন, নট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। Here is the Bengali version of this sentence. লিন্ডা গতকাল কয়টি আপেল খেয়েছিল? This is a picture of many apples. How many apples did Linda eat yesterday? Step number 5, WH question by how. How দ্বারা WH question গঠন। জেনি বাজারে 2 কেজি দুধ বিক্রি করলো। This is a statement. Jenny sold 2 কেজি milk in the market. Let's frame WH question. How much milk did Jenny sell in the market? Dear viewers, এখানে 2 কেজি মিল্ক এটা আনকাউন্টেবল নাউন, তাই আমরা হাউ মাচ প্লাস ওই নাউন মিল্কটা নিয়েছি। তাহলে হাউ মাচ মিল্ক প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট জেনি প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, নট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। নাও দ্য বেঙ্গলি ভার্সন, জেনি কতটুকু দুধ বাজারে বিক্রি করলো, অথবা জেনি কয় কেজি দুধ বাজারে বিক্রি করলো। 2 কেজি মিল্ক এটাকে টার্গেট করে আমরা হাউ মাচ প্লাস মিল্ক দিয়ে WH কোশ্চেন শুরু করেছি। নাও দিস ইজ এ পিকচার। How much milk did Jenny sell in the market? Here is the structural pattern now. How much plus noun, তাহলে আনকাউন্টেবল নাউন যখন থাকবে, পরিমাপবাচক নাউন যখন থাকবে, how much plus ওই নাউনটি প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, নট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। According to this structure, we frame this WH question. উপরের এই WH কোশ্চেনটা আমরা এই স্ট্রাকচার অনুসারে সাজিয়েছি। Here is a note, uncountable noun বা পরিমাণবাচক নাউন থাকলে how much plus uncountable noun এটা দ্বারা WH question শুরু হবে। Example, I have taken 2 liter water at a time. এখানে 2 liter water এটা পরিমাপবাচক নাউন। Let's see the WH question. How much water have you taken at a time? পরিমাপবাচক নাউন ছিল, তাই how much plus ওই নাউনটি নিয়েছি। এরপর অক্সিলারি ভার্ব, এরপর সাবজেক্ট, এরপর ভার্ব, এক্সটেনশন। This is the Bengali version. তুমি একবারে কতটুকু জল খেয়েছো? Here is a picture. How much water have you taken at a time? How much water have you taken at a time? These are all about framing WH question by how. If you have any problem, comment in the comment box. I will answer you. Enjoy the next class on uses of how episode 2. আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে হাউ এর ব্যবহার সম্পর্কে এপিসোড 2 তে। Until then, stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a nice time. Wishing you all the best.